everyone. Welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Welcome to today's session. Dear children, I, your Snail teacher, very warm-heartedly welcome you to the pre-secondary scholarship examinations, and we are preparing for paper 2 and our subject is English. So let's see what is the topic of today's video. In today's session, we are going to focus from our first unit vocabulary, and the subunit will be 1.7, that is writing one word substitute for the clue provided. विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या भागामध्ये आपण फर्स्ट जे आपले युनिट आहे व्होकॅब्युलरी त्यातलं जे 1.7 जे सब युनिट आहे रायटिंग वन वर्ड दॅट इज सबस्टिट्यूट फॉर द क्लू प्रोव्हाइडेड म्हणजे काय हे आपण जाणून घेतलेलं की अनेक शब्दांसाठी अर्थपूर्ण असा एक शब्द कसा चूज करायचा and why is it necessary, because we have learned that whenever we are learning any language, and the chief or the main goal of learning any language is to communicate with someone. So while communicating with other people, you should very precise. You have to opt for the correct word, accurate words, and you have to express yourself with precisely with using minimum words, and you have to express yourself to the point. And so to help it or to develop that skill, we are learning this writing one word substitute for the clue provided. आपण बघितलं की कम्युनिकेशन हा कोणत्याही भाषा शिकण्याचा महत्त्वाचा उद्देश असतो. कम्युनिकेशन म्हणजे काय की आपल्या मनातले विचार दुसऱ्यापर्यंत पोहोचवणे हे भाषा शिकण्याचं मुख्य उद्दिष्ट असतं किंवा त्यांनी काय बोललं ते आपल्याला कळलं पाहिजे. आता आपण बोलतो किंवा लिहितो बरोबर आहे, आणि हे बोलताना किंवा लिहिताना आपल्याला नेमकेपणाने ते आपले विचार मांडता आले पाहिजेत. जसं मी तुम्हाला पहिल्या भागात म्हटलं की शब्दाचा फापट पसारा न मांडता, आणि ते स्किल डेव्हलप करण्यासाठी आपल्याला या सब युनिटचा खूप उपयोग होणार आहे. या सगळ्याची डिटेल माहिती आपण पार्ट फर्स्ट मध्ये घेतलेली आहे. हा पार्ट पाहण्यापूर्वी एकदा तो तुम्ही पुन्हा पार्ट पहा. यू गो थ्रू पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस टॉपिक and then you come to this topic, because this topic will be of practicing questions based on this topic, writing one word substitute for the clue provided. Let's begin with the today's topic and practice some questions based on this subunit of unit 1, that is writing one word substitute for the clue provided. And this will be the next or the second part of this subunit. So here we begin with the first question of this part. Give one word for. आपण बघितलं की जनरली मी तुम्हाला पहिल्या 2 भागांमध्ये तो जो टॉपिक आहे त्याचं डिटेल मध्ये माहिती देते, आणि नंतरचे आपले जे पार्ट्स आहेत ते प्रॅक्टिस सेशन्स असतात. तसा हा आपला प्रॅक्टिस सेशन आहे. And here you will get an opportunity to solve ample of questions with different types. Okay. So here first question is very straight question. Give one word for. For what? A game in which neither party wins. A game in which neither party wins. Okay, what it is called? Let's see. We draw, contest or match. बघा आता येलो मध्ये तुम्हाला काही शब्द दिसत आहेत. ओके, and what it is called in one word. A game in which neither party wins. Neither means not any. Okay, neither, neither, whatever you call it. So a game in which neither party wins, what it is called in one word. आता हे जे 4 शब्द आहेत, हे 4ही शब्द तुमच्या ओळखीचे आहेत.
कारण तुम्ही खेळताना आपण जनरली बोलतो की विड्रॉ केलं किंवा मॅच ड्रॉ झाली, ही कंटेस्ट होती किंवा ही मॅच होती. पण मग आता ही कुठल्या टाईपचा गेम असा असतो की ज्याच्यामध्ये कुठलीही पार्टी जिंकत नाही, त्याला काय म्हणतात? अशा प्रकारच्या जेव्हा एखादा गेम असतो की ज्याच्यामध्ये दोन ऑपोजिट टीम्स असतात पण त्याच्यातला कुठलाही संघ जिंकत नाही, not a single team is been won or declared as a winning team, then what type of game is that? Any guesses? You guess and check your answer with mine. So a game in which neither party wins is called draw. आपण म्हणतो ना मॅच ड्रॉ झाली म्हणजे कोणीच नाही जिंकले, not A or not B, right? Either of them, no one has won the match. So a game in which neither party wins is called draw. ओके, म्हणजे आता बघा इथे 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स आहेत, पण त्या 7 वर्ड्सला आपण एकच शब्द वापरून एक्सप्रेस केलाय की मॅच ड्रॉ झाली. त्याला आपण काय म्हणतो? ड्रॉ झाली. म्हणजे किती तुम्हाला नुसतं ड्रॉ झाली सांगितलं तरी पण तुम्हाला त्या पूर्ण सेंटेन्सचं मीनिंग कळलं. ओके, दिस इज नोन ॲज युजिंग अ सबस्टिट्यूट वर्ड फॉर गिवन क्लूज. Question. Give one word for a thing which cannot be seen with human eyes. बघा, आपल्या पृथ्वीवर आपण नेहमी शिकतो लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स. Right? You have learned it in EVS or in science. There are many things, though some things are living, some are other are non-living things. But here one clue is given to you is that a thing which cannot be seen with human eyes. अशी कोणती गोष्ट आहे की जी मानवी डोळ्यांना दिसत नाही, तर अशा गोष्टींना, अशा वस्तूंना काय म्हणतात? लेट्स रीड द ऑप्शन. स्मॉल, टायनी, विजिबल, इनविजिबल. आता इथे 4 तुम्हाला ऑप्शन्स दिसतात, राईट? या 4 मधला असा कुठला ऑप्शन आहे की तो ह्या पूर्ण सेंटेन्सला रिप्लेस करू शकतो, सबस्टिट्यूट ठरू शकतो? ओनली वन वर्ड. आता तुम्हाला हे आन्सर तेव्हा शोधता येईल प्रोव्हाइडेड दॅट इफ यू नो द मीनिंग ऑफ ऑल दीज 4 वर्ड्स, राईट? सो लेट्स सी विच इज द करेक्ट आन्सर. स्मॉल म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे? लहान. पण गोष्ट किती लहान असली तरी आपण ती डोळ्यांनी पाहू शकतो. मुंगी, छोटीशी मुंगी असते पण आपल्याला ती दिसते. टायनी, काही वेळेला मुंगीपेक्षा पण छोटी बघा फंगस येतो कधीतरी ब्रेडवर, त्याच्यामध्ये पण ते जीवाणू किंवा ते काही टायनी लिव्हिंग थिंग्स असतात, ते पण आपल्याला दिसतं, बरोबर आहे? किंवा आपण अगदी भिंगाच्या साह्याने पण ते बघतो, राईट? विजिबल म्हणजे डोळ्यांनी सहज दिसणार. आणि इनविजिबल या शब्दाचा अर्थ आहे की आपल्याला ज्या गोष्टी डोळ्यांनी दिसत नाहीत त्याला इनविजिबल असं म्हणतात. त्या दोज थिंग्स आर एक्झिस्टिंग, त्या तिकडे असतात पण आपल्याला दिसत नाही, राईट? त्याला काय म्हणतात? इनविजिबल. की आपल्याला सहज त्या डोळ्यांनी दिसत नाही, त्या पाहण्यासाठी काही वेगळा मायक्रोस्कोप किंवा अशा काही गोष्टींचा आपल्याला आधार घ्यावा लागतो. जसं बघा, आपल्याला आजारी असलं की मग डॉक्टर सांगतात ब्लड टेस्ट करा. मग ब्लड टेस्ट मध्ये त्या कुठल्या आजाराचे, मलेरिया झालाय, टायफॉइड झालाय, त्याचे जे काही जंतू असतात ते मायक्रोस्कोप मध्ये ते टेक्निशियन्स, डॉक्टर्स शोधून काढतात. सो दोज थिंग्स आर नोन ॲज इनविजिबल. सो अवर करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन नंबर 4. ओके, बघा आता एवढ्या वर्डसाठी आपण एक वर्ड वापरून ते एक्सप्रेस करू शकलो, सांगू शकलो. म्हणजे आपण बघितलं लास्ट पार्ट मध्ये की युजिंग वन वर्ड, it is not just giving you to express yourself in precise manner, but at the same time it beautifies your language. तुमच्या भाषेला पण एक सौंदर्य ते प्राप्त करून देतं. ओके, म्हणजे अशा प्रकारे जास्तीत जास्त शब्दांचा तुमच्याकडे संग्रह असला पाहिजे. Question number 3. Choose the correct alternative to replace the underlined part in the given sentence. अशा प्रकारचे काही प्रश्न आपण फर्स्ट पार्ट मध्ये पण सॉल्व्ह केलेले होते. बघूया आता इथे काय अंडरलाईन केलंय.
डू यू नो द गर्ल वेविंग ॲट यू अँड आय. किती सोपा शब्द बघा अंडरलाईन केला, यू अँड आय. डू यू नो द गर्ल वेविंग ॲट यू अँड आय. आता ऑप्शन वाचल्यावर तुम्हाला लगेच त्याचा आन्सर कळणार आहे बघा. ही अँड शी, अस, वी, दे. आता आपण स्टँडर्ड 6 मध्ये नाउन अँड प्रोनाउन शिकलो, राईट. वी हॅव सीन दॅट युझिंग नाउन again and again it sounds incorrect to our ears, right? So we are replacing it with pronoun, and here you can see so many pronouns are there. So which is the correct pronoun will you use for this you and I? Will you use he and she? Will you opt for us? Is we the correct answer or they? So what will be your answer? Guess it and check it with mine. डू यू नो द गर्ल वेविंग ॲट यू अँड आय. तुला ती मुलगी माहिती आहे का जी तुझ्याकडे माझ्याकडे बघून हाय करते, वेव करते. मग आता यू अँड आय ला ही अँड शी असेल, अस असेल, वी असेल की दे असेल. बघा ही अँड शी तर नसणार आहे, तो आणि ती. यू अँड आय, तू आणि मी इथे आलो, त्याच्यासाठी तुम्हाला कुठलं करेक्ट आन्सर वाटतंय? दे, इट वोंट बी देअर, अस और वी. आता काही मुलं अस की वी मध्ये थोडीशी कन्फ्यूज होते. लेट्स सी द आन्सर अँड देन आय विल क्लॅरिफाय इट टू यू. सो द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 2. डू यू नो द गर्ल वेविंग ॲट अस. अस, तू आणि मी, इट इज नोन ॲज अस. वी, आता इथे वी का नाही येणार आहे? वी मध्ये आपण, मेनी आर देअर, राईट. यू अँड आय, हिअर द करेक्ट ऑप्शन इज अस. आपण आपल्या दोघांकडे बघून, म्हणून ते अस हे करेक्ट ऑप्शन आहे. वी म्हणजे आम्ही, आम्हीकडे बघून असं नाही म्हणत ना, आपल्याकडे बघून, म्हणून इथे अस हे करेक्ट ऑप्शन आहे. आता इथे मी तुम्हाला जेव्हा मराठीत ट्रान्सलेट करते तेव्हा तुम्हाला ते सोपं जाईल समजून घ्यायला, पण in your exam, during your examination time, no one is going to explain you. म्हणून मग आता ह्या नाउन प्रोनाउन मध्ये जे आपण प्रोनाउन्स वापरतो त्याचे पण परफेक्ट मीनिंग तुम्ही माहिती करून घ्या, राईट. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 4. Choose the correct alternative to replace the underlined part in the given sentence. The question format is same but the sentence is different. Let's read the sentence. We need a picture that shows the rivers, mountains and trails and compass to find our way in the forest. Now look at the options and then guess the correct answer. What it is called? We need a picture that shows the rivers, mountains and trails and compass to find our way in the forest. So what do you need when you roam around in the forest? Do we need map, album, guide or encyclopedia? Which is the correct option? बघा आपण कधी ट्रेकिंगला जातो किंवा आपण कधी काही लोक जंगल सफारीला जातात, त्यावेळेला आपल्याला जर एखादा रस्ता माहिती नसेल तर हे ट्रेकर्स किंवा जे ट्रॅव्हलर्स असतात, माउंटेनियर्स असतात, ते काय बरोबर घेऊन जातात ह्या 4 मधलं? सांगा बरं. What do they carry with them? Do they carry map? Do they carry album? Do they carry guide or encyclopedia? Which is the correct answer? आता इथे काही मुलांना वाटेल की गाईड बरोबर आहे, राईट, कारण तो गाईड आपल्याला गाईड करतो की इथे काय, इथे काय, इथे काय. पण मी तुम्हाला नेहमी सांगते रीडिंग विथ अंडरस्टँडिंग. आता बघा काही वेळेला मी तुम्हाला सांगते की 50-50 सारखे जे अजिबात जवळचे नाहीये ते आन्सर काढून टाकायचे आणि त्याच्यात जवळ असणाऱ्या आन्सरचा आपण विचार करायचा. आता अल्बम तर इथे येणार नाही. अल्बम यू नो, फोटो अल्बम. सो वी डू नॉट कॅरी द अल्बम. जरी आपण त्या नद्यांचे, पर्वतांचे फोटो घेतले तरी इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस टू फाइंड आउट द वे इन द फॉरेस्ट. जंगलमध्ये त्या फोटोंचा काही रस्ता शोधायला उपयोग नाही होणार. एन्सायक्लोपीडिया म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की अशा एका विषयाला वाहून घेतलेले जे ग्रंथांचे अनेक भाग असतात त्याला एन्सायक्लोपीडिया असं म्हणतात. ओके. आता राहिले मॅप अँड गाईड. गाईड का नाही आहे ते आपण बघितलं.
म्हणजे उरला कुठला आपला ऑप्शन नंबर 1. सो इन दिस केस मॅप इज द करेक्ट आन्सर. कारण इथे काय बघा, वी नीड अ पिक्चर. आपल्याला असे चित्र पाहिजे की ज्याच्यामध्ये रिव्हर्स, माउंटन्स, ट्रेल्स अँड कंपास या सगळ्याचा आराखडा दिलेला आहे. जंगलमधून जाताना तुम्ही व्हॉट यू विल कम अक्रॉस, वेअर इज रिव्हर, वेअर यू हॅव टू क्लाइंब, वेअर यू हॅव टू ट्रेल, आणि ह्या सगळ्याचा जो काही दिशा, कंपासनी दिशा दाखवलेल्या असतात, ह्या सगळं कशामध्ये असतं तर मॅपमध्ये. सो वी नीड मॅप टू कॅरी ऑल दिस थिंग्स, राईट. आता मॅप ह्या एका शब्दाने बघा एवढ्या सगळ्या शब्दांना आपण सबस्टिट्यूट केलेला आहे. सो दिस इज द richness of any language, right? आता तुम्हाला खूप इंटरेस्टिंग वाटायला लागलेला असेल बघा हे प्रश्न सोडवायला. Now we will move to the next question. Question number 5. Choose correct two alternatives to replace the underlined part in the given sentence. What is the underlined part? She wrote a letter to her aunt. Very easy. She wrote a letter to her aunt. Read the option. Construct, dictate, scribble, paint. Now here in this case we have to opt for two answers. जसं आपण नेहमी म्हणतो की आपल्याला स्टँडर्ड 8 मध्ये काही प्रश्नांसाठी दोन ऑप्शन्सला करेक्ट करायचं असतं किंवा सर्कल करायचं असतं. आता इथे बघा, शी रोट ए व्हेरी सिम्पल वर्ड, आपल्याला त्याचा अर्थ माहिती आहे. शी रोट अ लेटर टू हर आंट. पण जे खाली आपल्याला ऑप्शन्स मध्ये 4 वर्ड्स दिलेत त्या चारही शब्दांचे तुम्हाला अर्थ माहिती आहेत का? जर असतील तर आपले कोणते दोन ऑप्शन्स असतील? कन्स्ट्रक्ट म्हणजे काय, डिक्टेट म्हणजे काय, स्क्रिबल म्हणजे काय आणि पेंट म्हणजे काय. या चारही शब्दांचे तुम्हाला जर अर्थ माहिती असतील then you can choose the two alternatives to replace this word wrote. आता कन्स्ट्रक्ट म्हणजे काय, बांधणी करणे. आपण म्हणतो ना कन्स्ट्रक्ट हाऊस, कन्स्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, कन्स्ट्रक्शन अ ब्रिज, कन्स्ट्रक्शन किंवा एखादी वाक्याचं पण कन्स्ट्रक्शन असतं. ओके. डिक्टेट म्हणजे ऐकून लिहिणे, त्याला डिक्टेट म्हणतात. डिक्टेशन. आपल्याला कधीतरी इंग्लिशमध्ये टीचर डिक्टेशन घालतात, मी काही वर्ड सांगते त्याचं स्पेलिंग तुम्ही लिहा, दॅट इज डिक्टेशन. स्क्रिबलिंग समथिंग ऑन द पेपर, आपण काहीतरी खरडतो, लिहितो, खरडतो. अँड पेंट म्हणजे सुद्धा लिहिणे. म्हणजे आता कुठले दोन ऑप्शन्स आहेत बघा. लेट्स कलर द ऑप्शन्स. ऑप्शन नंबर 3 and option number 4. So she scribbled a letter to her aunt or she penned a letter to her aunt. तिने ते पत्र आपल्या मावशीला, आत्याला लिहिलं. त्याला स्क्रिबल आणि पेन असे दोन तुम्हाला ऑप्शन्स इथे करेक्ट आहेत. ओके. आता डिक्टेट का नाहीये तर तिला कोणी सांगितलं नाही. पत्र आपण आपलं लिहितो की नाही. आपल्याला कोणी लिहायला सांगितलं पत्र तर त्याला डिक्टेट. समजा एखाद्या ज्यांना लिहिता वाचता येत नाही त्यांनी आपल्याला सांगितलं की माझ्या मुलीला किंवा नातेवाईकाला पत्र लिहि, तर तो सांगणार आणि आपण लिहिणार, त्याला डिक्टेट म्हणतात. पण इथे तिने लिहिलंय पत्र. सो स्क्रिबल अँड पेन, दीज आर द टू करेक्ट ऑप्शन्स विच यू कॅन with which you can replace the underlined part that is wrote from this sentence. Next question number 6. Choose the correct alternative to replace the underlined part in the given sentence. Question is same, but sentence is different. Read the sentence. When he wakes up late, he had to hurry to school. बघा आता क्वेश्चन फॉर्मॅट सेम आहे, पण आपल्याला वेगवेगळ्या टाईपचे सेंटेन्स दिले आहेत आणि त्याच्यामध्ये आलेले जो पार्ट आहे जो आपल्याला रिप्लेस करायचा आहे, सबस्टिट्यूट करायचा आहे, तो वेगवेगळा आहे. म्हणजे आपल्याला तेवढ्या नवीन शब्दांचा अर्थ इथे कळतोय, तेवढे शब्द आपल्याकडून अभ्यासले जातात. When he wakes up late, he had to hurry to school. बघा आता ह्याच्यासाठी काय ऑप्शन्स दिलेत. आपण एकदा ऑप्शन वाचले की आपल्याला त्या शब्दाचा अर्थ गेस करायला सोपा जातो, कारण आपल्याला क्लू वरूनच तो गेस करायचा आहे, राईट. रश, जम्प, हॉप, क्रॉल. When he wakes up late, त्याला उशीर झाला की तो शाळेला
त्याला काय करावं लागतं? ही हॅड टू हरी टू स्कूल. आता या शब्दाला रिप्लेस करणारा कोणता शब्द खाली आहे बघा? he had to rush to the school, he had to jump to school, he had to hop to school, or he go crawling to school. 1, 2, 3 and 4. हरीला रिप्लेस करणारा कोणता शब्द आहे याच्यामध्ये? सो हिअर वी गो विथ ऑप्शन नंबर 1, रश. जेव्हा आपल्याला उशीर होतो तेव्हा आपण काय करतो? धावत पळत शाळा गाठतो, राईट? उड्या मारत किंवा रांगत जात नाही, तर आपण म्हणतो घाई झाली. वी आर रशिंग टुवर्ड्स द स्कूल, रशिंग टू द स्कूल. सो करेक्ट ऑप्शन इज रश. काही काही प्रश्न आपल्याला खूप इझिली सॉल्व्ह करता येतात. काही वेळेला काही प्रश्नांसाठी आपल्याला थोडा विचार करावा लागतो. क्वेश्चन नंबर 7, गिव्ह वन वर्ड फॉर. बघा, आता आपण अशा टाईपचे प्रश्न पहिला आणि दुसरा पाहिलाय. आता इथे थोडा आणखी वेगळा आपल्याला क्लू दिलेला आहे. An advice or information to solve problem. What it is called in one word. Sometimes we get some advice or information for problem solving, right? आपल्याला एखादी जर समस्या असेल तर आपल्याला कोणतरी सल्ला देतं किंवा कशा प्रकारे तो प्रश्न सोडवता येईल याच्याबद्दल माहिती देतात. त्याला काय म्हणतात? लेट्स रीड द ऑप्शन. वॉर्न, गायडन्स, थ्रेट, इन्फॉर्म. ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 and 4. आता जे दिलेले 4 शब्द आहेत ना, ते चारही तुमच्या ओळखीचे आहेत बघा. वॉर्न, गायडन्स, थ्रेट और इन्फॉर्म. Which is the correct option? Warn, guidance, threat or inform. Warn, वॉर्निंग देणे. आता आपल्याला जर एखादी समस्या असेल तर कोण वॉर्निंग देईल का? सो दॅट इज नॉट करेक्ट ऑप्शन. गायडन्स, गायडन्स देणे म्हणजे मार्गदर्शन करणे. थ्रेट, भीती दाखवणे. आणि इन्फॉर्म म्हणजे माहिती देणे. मग आता जसं मी नेहमी म्हणते 50-50 करा. 2 शब्द जे अजिबात जवळचे नाही आहेत ते बाजूला काढा. सो हिअर विल नॉट थिंक अबाउट वॉर्न अँड थ्रेट. मग आता गायडन्स आणि इन्फॉर्म मधला ॲक्युरेट कुठला शब्द असेल बघा. सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर 2. An advice or information to solve problem is known as guidance. आपल्याला एखादी समस्या असेल, एखादा प्रश्न सुटत नसेल तर जे आपल्याला कोणी त्याच्याबद्दल अधिक मार्गदर्शन करतात त्याला गायडन्स असं म्हणतात. इन्फॉर्म म्हणजे इन्फॉर्म करणे, माहिती देणे. परंतु इथे आपल्याला ॲडवाइस आणि इन्फॉर्मेशन याच्यासाठीचा जो ॲक्युरेट शब्द आहे दॅट इज गायडन्स. सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन नंबर 2. बघा, काही वेळेला आपण असं पण कन्फ्यूज होऊ शकतो की अरे हे दोन्ही मला बरोबर वाटतात, मग कुठला ह्याच्यातला करेक्ट आहे? तर त्याच्यामध्ये जो एकदम प्रिसाइजली त्याच्यासाठी आपण वापरू शकतो दॅट वर्ड विच कॅन precisely will be the substitution of that word will be the correct answer. So don't get confused. Question. Give one word for the story which has sad ending. What it is called? See, in English literature we are learning many stories or poems. Sometimes it has good ending, happy ending. Some stories have sad ending. What such type of stories are called? आपण एखाद्या बघा, तुम्हाला मी सुरुवातीलाच आपण अँड्रोक्लिस अँड लायन एक स्टोरी बघितली आहे किंवा आपण 7th स्टँडर्ड मध्ये काही स्टोरीज बघितल्या आहेत. तर काही स्टोरीजचं हॅपी एंडिंग असतं, काही स्टोरीजना सॅड एंडिंग असतं. मग त्याला लिटरेचरमध्ये काहीतरी नाव आहे. काय नाव आहे बघूया. इज इट कॉल्ड कॉमेडी? इज इट कॉल्ड ट्रॅजेडी? इज इट कॉल्ड एन एपिक? or is it called a fable? What will be the accurate word for the story which has sad ending? कॉमेडीचा तुम्हाला आता अर्थ कळतो. कॉमेडी म्हणजे हॅपी एंडिंग, मजेशीर विनोदी गोष्ट. सॅडचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे, दुःखी, राईट? नॉट गुड, दॅट इज सॅड, बॅड. आता ट्रॅजेडी आपण म्हणतो ना, ट्रॅजेडी झाली म्हणजे वाईट झाली, राईट? एपिक या शब्दाचा अर्थ आहे महाकाव्य. जसं आपल्याकडे महाभारत आहे किंवा रामायण आहे,
गीता ही मोठी जी पुस्तकं असतात त्याला महाकाव्य असं म्हणतात. ओके, एपिक. आणि फेबल म्हणजे कथा, राईट. मग आता ज्याला सॅड एंडिंग आहे त्याला इन इंग्लिश लिटरेचर इट इज कॉल्ड ट्रॅजेडी. कॉमेडी अँड ट्रॅजेडी. बघा, ज्या गोष्टीने हॅपी एंडिंग असतो त्याला आपण ट्रॅजेडी म्हणणार नाही, पण ज्याला सॅड एंडिंग असतो त्याला ट्रॅजेडी असं म्हटलं जातं. म्हणजे एवढ्या सगळ्या शब्दांसाठी आपल्याला एक शब्द माहिती झाला, तो म्हणजे ट्रॅजेडी. कधी कधी आपण मूवीज बघतो, पिक्चर बघतो की ज्याचा शेवट चांगला नसतो, मग आपण म्हणतो की अरे ट्रॅजेडी आहे त्याची, राईट. हिरोची ट्रॅजेडी दाखवली, मीन्स दॅट स्टोरी, दॅट सिनेमा हॅज सॅड एंडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड फॉर a contagious disease which spreads over a huge area. What it is called? A contagious disease which spreads over a huge area. Options are contagious, epidemic, pandemic or infection. What will be the correct answer? बघा, a contagious disease which spreads over a huge area. आपण सायन्समध्ये शिकलेलो आहे कंटेंजियस डिसीजेस, संसर्गजन्य आजार. ओके, मग आता कंटेंजियस म्हणजे काय, तर आपल्याला पहिलं आपण ते ह्या चारही ऑप्शन्स जे दिले त्याचे मिनिंग पहिले लक्षात घेऊया. ओके, कंटेंजियस, एपिडेमिक, पॅन्डेमिक अँड इन्फेक्शन. आता तुम्हाला हा पॅन्डेमिक हा शब्द सारखा सारखा आपण ऐकतोय बघा ह्या कोरोना पिरियडमध्ये. आपण या चारही शब्दांचे पहिले अर्थ जाणून घेऊया, म्हणजे तुम्हाला याच्यासाठी एक शब्द शोधणं सोपं जाईल. कंटेंजियसचा अर्थ आहे स्प्रेडिंग, वेगाने पसरणारा. एपिडेमिक means the appearance of a particular disease in a large number of people at the same time. साथीचे रोग आपण म्हणतो की एका वेळेला अनेकांना होतो, त्याला एपिडेमिक असं म्हणतात. आपण म्हणतो ना डोळ्याची साथ आली किंवा कॉलराची साथ आली, दॅट इज एपिडेमिक. पॅन्डेमिक मीन्स ग्लोबल, जागतिक स्तरावर. आपण म्हणतो ना कोरोना इज अ पॅन्डेमिक. पॅन्डेमिक म्हणजे जगात सगळ्या देशांमध्ये झाला, त्याला पॅन्डेमिक असं म्हणतात. अँड इन्फेक्शन म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की एकाचं दुसऱ्याला इन्फेक्शन, सर्दी झाली आणि त्याचा आपण रुमाल वापरला तर आपल्याला इन्फेक्शन होतं. मग आता या चार मधला कुठला करेक्ट आन्सर ऑप्शन असेल? अ कंटेंजियस डिसीज विच स्प्रेड ओव्हर अ ह्यूज एरिया. मोठ्या प्रमाणावर पसरणारा आजार. मग चार मधला कुठला तुम्हाला करेक्ट वाटतंय बघा, गेस करा आणि उत्तर चेक करा. So the correct answer is epidemic. Because an appearance of a particular disease in large number of people at the same time. It is known as contagious disease. Okay, epidemic. Next question. Give one word for a place where birds are kept. Wow, nice, very easy. Read the option: zoo, aquarium, sanctuary or orchard. Which will be the correct answer? Zoo म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे where animals are kept. Aquarium where we can see different types of fish. Sanctuary, yes, where the birds are kept is that place is known as sanctuary. And orchard means where you can see the fruits. Okay, फळबागा, that is known as garden of fruits are known as orchard. So the correct option is option number 3, bird sanctuary. आपण वाचतो बघा कर्नाळा bird sanctuary or any bird sanctuary means where you can see the different types of birds. आणि तिथे पक्ष्यांचं अभयारण्य म्हणजे तिथे पक्षी राहतील अशा प्रकारचं वातावरण, ॲटमॉस्फिअर क्रिएट केलं जातं किंवा मेंटेन केलं जातं. जसं प्राण्यांना प्राणी संग्रहालयात ठेवलं जातं तसं इथे पक्ष्यांना पिंजऱ्यात ठेवलं जात नाही, पण अशा प्रकारे काही राखीव क्षेत्र ठेवलं जातं
की जिथे पक्षी येऊन त्यांची घरटी बांधतील, त्यांचे अंडी घालतील, त्यांच्यातून आणखीन पिलं तयार होतील, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी तिथे येऊन आनंदाने राहतील, त्या जागेला सँक्च्युरी असं म्हटलं जातं. You can see here picture of a bird sanctuary. Next question. Give one word for life history written by oneself. काय म्हणतात? आपलं स्वतःचीच आपल्या आयुष्याची कहाणी जो लिहितो किंवा लिहिली जाते त्या पुस्तकाला काय म्हणतात? बायोग्राफी, ऑटोग्राफी, classics or fiction? If you remember the first part of this video, I have explained in that first part in the beginning. Life history written by oneself. स्वतःबद्दल लिहिणं त्याला काय म्हणतात? ऑटोग्राफी. बायोग्राफी म्हणजे एक दुसऱ्याचं चरित्र तिसऱ्याने लिहिणं त्याला बायोग्राफी म्हणतात. पण ऑटो म्हणजे स्वतःच स्वतः लिहिणं. आपण म्हणतो ना ऑटोमोबाईल, ऑटो रिक्षा, स्वतःच स्वयं, त्याला ऑटोबायोग्राफी म्हणजे माझ्या जीवनाबद्दलची कहाणी मीच लिहिणं याला ऑटोबायोग्राफी असं म्हणतात. ओके, बायोग्राफी आणि ऑटोबायोग्राफी मधला हा फरक लक्षात घ्या. क्लासिक्स म्हणजे एकदम उच्च दर्जाची पुस्तकं, अभिजात साहित्य कलाकृती आपण त्याला म्हणतो की खूप त्याला साहित्याच्या लिटरेचरच्या फील्डमध्ये वरचा दर्जा आहे. आणि फिक्शन म्हणजे काल्पनिक कथा. तर इथे आपल्याला हा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिला, लाईफ हिस्ट्री रिटन बाय वनसेल्फ, इफ यू हॅव टू ऑप्ट फॉर वन वर्ड यू विल गो फॉर ऑटोबायोग्राफी, राईट. अनेक मोठे लेखक किंवा कवी किंवा मोठ्या व्यक्ती ज्या असतात त्या स्वतःच्या आत्मचरित्र लिहितात, त्याला ऑटोबायोग्राफी असं म्हणतात. आणि ते साहित्यातला खूप उच्च दर्जाचा प्रकार मानला जातो, कारण स्वतःच्याच आयुष्याबद्दल लिहिताना त्याच्याबद्दल स्वतःचा मोठेपणा किंवा काहीतरी खोटं येणं किंवा असं न करता त्यांना रियालिटी योग्य प्रकारे मांडायची असते. दॅट इज व्हेरी टफ टू राईट. सो ऑटोबायोग्राफी इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर. Next question. Choose the correct alternative to replace the underlined part in the given sentence. The swimmer kept to rest on the surface of the water by laying on her back in the water. Wow, read the sentence again. The swimmer kept to rest on the surface of the water by laying on her back in the water. बघा, जे स्विमिंग करतात तुमच्यापैकी काही जण त्यांना हा प्रकार माहिती असेल की पाठीवर पोहणे. खूप लोक असं ह्याच्यामध्ये एक्सपर्ट असतात की बराच वेळ असे तरंगत राहतात. तर त्या अशा प्रकारच्या पोझिशनला काय म्हणतात? अफ्लोट, सिंक, डिसेंड or dive. What it is called? A swimmer who can rest on the surface of the water by laying on her back in the water. पाठीवर फ्लोट होणे, तरंगणे, राईट. अफ्लोट, सिंक म्हणजे काय? बुडणे. डिसेंड खाली जाणे. डाइव्ह उडी मारणे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज अफ्लोट, तरंगणे, राईट. येस. Next question. Choose the two correct alternative to replace the underlined part in the given sentence. Now read it carefully. Two correct alternatives. Here we have to opt for two answers. Let's read the sentence. Alexander Graham Bell thought of and created the telephone. As we all know, telephone, whose gift it is for the human being? Alexander Graham Bell, right? So the great scientist Alexander Graham Bell has gifted us with the telephone. So let's read the options. Reproduced, copied, originated and invented. So we have to opt for two answers. Let's know the meaning of all these four words. बघा, रिप्रोड्यूस म्हणजे पुनर्निर्मिती. आपण म्हणतो ना की कागदापासून पुन्हा कागद बनवणे, प्लास्टिक पासून पुन्हा प्लास्टिक बनतं, त्याला रिप्रोडक्शन म्हणतात. कॉपीड म्हणजे नक्कल करणे. त्याने नक्कल केली का? नाही, स्वतः शोधून काढला.
मग ते पण येणार नाही. मग राहिलं कोणते दोन शब्द? ओरिजिनेटेड अँड इन्व्हेंटेड. ओरिजिनेटेड नवनिर्मिती, इन्व्हेंटेड म्हणजे शोध लावणे. सो द करेक्ट ऑप्शन्स आर नंबर 3 and number 4. Originated and invented. Graham Bell originated and invented the telephone. Okay. Next question. Give one word for a place or building used for instruction, to train, educate, teach or discipline someone or something. Wow, very nice. अशी कोणती इमारत आहे की वेअर समवन इज इन्स्ट्रक्टेड, समवन इज ट्रेन, एज्युकेटेड, टॉट और डिसिप्लिन समवन और समथिंग. अशा इन्फ्रास्ट्रक्चरला काय म्हणतात? इज इट अ लायब्ररी, ऑडिटोरियम, स्कूल और लॅबोरेटरी? बघा, हे चारही शब्द तुमच्या ओळखीचे आहेत. इज इट अ लायब्ररी? लायब्ररी म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे, स्कूल लायब्ररी वेअर देअर आर सो मेनी बुक्स, यू कॅन गो सिट अँड रीड देअर. Auditorium, hall where different types of programs takes place. School, you know the definition of school. And laboratory, science laboratory, right? प्रयोगशाळा. मग याच्यातलं करेक्ट ऑप्शन कुठला आहे बघा? A place or building used for instruction, to train, educate, teach or discipline someone or something. So the correct option is number 3, that is school. आपल्याला तिथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या सूचना मिळतात, प्रशिक्षण दिलं जातं, शिकतो आपण, डिसिप्लिन शिकतो. हे सगळं कुठे होतं? शाळेमध्ये. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेन्स. After the heavy rains, the stream water was so cloudy you couldn't see the bottom. बघा, आता रेनी सीझन चालू आहे. मग अशा वेळेला तुम्हाला माहिती आहे की पाऊस पडल्यानंतर सगळीकडचं झऱ्यातलं, नदीतलं, तळ्यातलं, समुद्रातलं पाणी कसं होतं? इट गेट्स क्लाउडी. यू कुडंट सी द बॉटम. आता सो क्लाउडी साठी कुठला शब्द ॲप्रोप्रिएट आहे बघूया. मॉकी, मिस्टी, सनी और ग्लासी. So let's read the meaning of all these words. Dark and gloomy, blurred, clear, transparent. What will be the correct answer? बघा, तुम्हाला इथे मी चारही शब्दांचे मीनिंग्स लगेचच दाखवले. मर्की मीन्स डार्क अँड ग्लूमी, मिस्टी ब्लर्ड, ब्लर थोडंसं अस्पष्ट, सनी इज व्हेरी क्लिअर अँड ग्लासी इज ट्रान्सपरंट विच यू कॅन लुक थ्रू. What will be the correct option? Decide yourself and check with my So now we know the meaning of all these 4 words. So what will be the correct option? Option number 1, 2, 3 or 4. खूप पाऊस पडल्यानंतर पाणी कसं होतं? It is murky. You cannot see through it. Dark and gloomy. गढूळ असं पाणी होतं, त्याला murky असं म्हणतात. Next question. Choose the correct alternative to replace the underlined part in the given sentence. बघा, इथे आपल्याला शक्यतो क्वेश्चन फॉर्मेशन सेम दिसतं. ओके. फक्त सेंटेन्स आणि अंडरलाइन पार्ट त्यातला आपल्याला समजून ऑप्शन शोधायचं आहे. The little boy became sleepy and lethargic as the day turned into a night. Option 1 is desperate, active, drowsy or energetic. The little boy became sleepy and lethargic. Underline part बघा. Sleepy and lethargic as the day turned into a night. छोटासा मुलगा जशी रात्र जवळ आली तसा तो स्लीपी आणि लेथार्जिक झाला. म्हणजे काय झाला? डेस्परेट झाला, ऍक्टिव्ह झाला, ड्राउझी झाला की एनर्जेटिक झाला? Which will be the correct option? Desperate. I want anything desperately. Desperately. मी एकदम त्याच्यासाठी उतावळा झाले. डेस्परेट. ऍक्टिव्ह मोड मध्ये, खूप उत्साही. ड्राउझी, मलून अँड एनर्जेटिक, उत्साहाने थपथपलेला. सो द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 3, ड्राउझी.
आपण म्हणतो मला खूप कंटाळा आलाय, थकलंय, झोप येते, त्या एवढ्या सगळ्या शब्दांसाठी एक वर्ड आहे ड्राउझी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Choose the correct alternative to replace the underlined part in the given sentence. And the sentence is, the people watched with fear as the eagle flew above them. With fear. Underline कशाला केलाय बघा? With fear. The people watched with fear. Fear म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे. As the eagle flew above them. And the options are anger, disrespect, awe, pleasure. आता याच्यातल्या कोणकोणत्या शब्दांचा, किती शब्दांचा अर्थ तुम्हाला माहिती आणि किती शब्दांचा अर्थ नाही ते पहिले लक्षात घ्या. तुम्हाला मी मीनिंग्स दाखवते एका नवीन शब्दाचा, तोपर्यंत तुम्ही गेस करा आन्सर. अँगर म्हणजे राग, डिसरिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट. ओके. प्लेजर आनंद. and what is the meaning of awe? See, the meaning of awe is fear, right? So our answer is option number 3. The people watched with fear. म्हणजे भीतीने बघितलं. जेव्हा गरुड त्यांच्या डोक्यावर गिरट्या घालत होतं तेव्हा लोक घाबरले. So the meaning, the word which you can opt for is option number 3, awe. That is fear, भीती. Next question. Choose the correct alternative to replace the underlined part in the given sentence. And the sentence is, a book written by an unknown author. बघा आता हे आपल्याला बऱ्याचदा हा पार्ट जो आहे अननोन ऑथर हा गेलेला आहे. आपण पोएम्सच्या खाली किंवा एखाद्या स्टोरीच्या खाली, प्रोज पॅसेजच्या खाली, लेसनच्या खाली त्या रायटरचं नाव बघतो. एखादा प्ले असेल, काही वेळेला ते नाव नसतं, त्याच्या जागी काहीतरी लिहिलेलं असतं. तुमच्या ओळखीचा तो शब्द इथे आहे का बघा ऑप्शन मध्ये. आहे का? रायटर, अनॉनिमस, पोएट और ऑथर. एखादं पुस्तक कोणीतरी लिहिलंय पण आपल्याला माहित नाही ते कोणी लिहिलंय, मग त्याला काय म्हणणार? रायटर, अनॉनिमस, पोएट की ऑथर? कोणीतरी ते बुक लिहिलंय, ऑब्विसली लिहिलंय, पण मग त्या माहित नसलेल्या लेखकासाठी एक परफेक्ट शब्द आहे इंग्लिश लिटरेचर मध्ये, त्याला काय म्हणायचं बघा. रायटर म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे लेखक. अनोनिमसचा अर्थ आहे विदाउट एनी नेम एक्नॉलेज्ड, म्हणजे कोणी लिहिलंय ते माहिती नसतं तेव्हा त्याला खाली अनोनिमस असं लिहिलं जातं. पोएट म्हणजे कवी आणि ऑथर म्हणजे ऑफकोर्स लिहिणारा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. जेव्हा तुम्ही बघता एखादा पोएम किंवा लेसन त्याच्या खाली अनोनिमस असतं, ते कोणाचं नाव नसतं. अनोनिमस म्हणजे अनामिक, माहिती नसलेला. We will go with the last question of this session. Choose the correct alternative to replace the underlined part in the given sentence. Raj went to the popular bookstores to buy some books and there he asked for a list of books. What it is called? Catalog, menu, chart or album? 1, 2, 3 and 4. Raj went to the popular bookstores to buy some books and there he asked for a list of books. What a list of books is called? तुम्ही एखाद्या दुकानात जाऊन जर पुस्तकांची यादी मागितली तर त्याला काय म्हणणार? कॅटलॉग, मेन्यू, चार्ट की अल्बम? आपण अशा टाईपचा एक प्रश्न वर बघितला मॅप मध्ये बघा. मेन्यू हा शब्द तुम्ही कुठे ऐकता? हॉटेलमध्ये जातो आपण, पदार्थांची यादी असते खायच्या, त्याला मेन्यू म्हणतात. चार्ट, यू नो द चार्ट्स आर हँग्ड ऑन द wall of our schools. Album, photo album. And the first word is catalog. Catalog means a list of book. Catalogs असतात, त्याच्यात अनेक याद्या असतात. So the answer is option number 1. ओके. तर अशा प्रकारे आपण हा जो 1.7 टॉपिक आहे हा 2 पार्ट मध्ये बघितलाय. फर्स्ट पार्ट मध्ये आपण ते काय आहे, व्हॉट इज द वर्ड सबस्टिट्यूशन, आपण ते जाणून घेतलं. आणि सेकंड पार्ट मध्ये आपण त्या टॉपिकवर आधारित भरपूर प्रश्नांची प्रॅक्टिस केली. तर तुम्ही अशा प्रकारे आपल्या पुस्तकात जी 1.7 आहे तिथे दिलेल्या प्रश्नांची पण तुम्ही स्वतः प्रॅक्टिस करा आणि ऑफकोर्स
ॲज युजल डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या प्रश्नांची सुद्धा प्रॅक्टिस करा. सो सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ विथ न्यू टॉपिक. टिल देन बाय बाय. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.